الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک سیکنڈ. I am Iqbal Contractor, live from New York, and with me is Allama Dr. Shahbaz Chichi Sahab. He is a director, CEO, and he is a founder of Ziaul Karam Islamic Center in Brooklyn, New York, and he's a very, very learned alim, and his students are one of my most favorite people, because they are not only the regular students, but they are very hafiz, and they are becoming qari. They are doing the education plus dini and dunya time getting from him too. So they are really into it, and I love to listen from them. And दूसरे हैं मेरे साथ में असगर चिश्ती साहब है यहाँ पे मेरे पास, और he is a very famous America and all over the world for his recitation of Naat for more than 35-40 years in this country. And उनके साथ में है मेरे साथ सज्जाद साहब, उनकी माशाल्लाह वो जो आवाज़ है वो तो आप सुनेंगे तब पता चलेगा. मुझे तारीफ करने की भी जरूरत नहीं, इंशाल्लाह. He is a very, very nice personality, very always smiling guy. And अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे. प्रोग्राम इफ्तार टाइम है अभी, और मसले मसाइल के बारे में हम अल्लामा शहबाज चिश्ती साहब से उनसे जो भी मसले मसाइल आप कमेंट में भी लिख सकते हैं. इन केस इफ यू हैव एनी, वी विल आंसर दैट टू. और वैसे अल्लामा साहब भी बताएंगे कि ये इस रमजान में रोजे में क्या what is forbidden, what is not forbidden, किससे रोजा टूटा है, किससे रोजा नहीं टूटा, और रमजान की अहमियत क्या है, रमजान में रोजों की अहमियत क्या है, रमजान में जो how to purify our heart and mind with roza. He's going to talk about that too. So उससे पहले मैं अल्लामा साहब हमें कुछ कहें, मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज रिसाइट एनी हमद और दुआ जो भी आप सुनाना चाहते हैं वो सुना दें. मेरा तो यही मानना है कि आप कुछ सुना दे. करम मांगता हूँ, तो बस अभी वी नीड करम फ्रॉम अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला के शुरू कर दें सब. जी शुक्रिया जनाब इकबाल कंडक्टर साहब. आजकल जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में ये मौजी बीमारी कोरोना वायरस फैली हुई है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बीमारी से सबको निजात फरमा, आमीन. और बीमार हैं जो अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए. जैसा कि आपने कहा है करम मांगता हूँ, ये दुआ भी है और हमद भी है. पेश खिदमत है. करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ. अता कर तू शाने करीमी का सदका, दला दे इलाही रहीमी का सदका. मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ. जो मुफलिस ही उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत आमीन आमीन सुम्मा आमीन. जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत
عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، آمین آمین ثم آمین۔ باتوں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب و گلچا دلوں آمین آمین۔ میں چمن کا، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، میں سب کے لیے دعا مانگتا سبحان اللہ ہوں، سبحان اللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت اپنے ایک نعت شریف اپنے سجاد بٹ صاحب سے بھی سنیں، پھر اس کے بعد آپ کا بیان سن کرتے ہیں، کچھ جو آپ جی جی بسم اللہ۔ السلام علیکم سب لوگ، سب جو دیکھنے والے ہیں سب کو السلام علیکم میری طرف سے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، سبحان اللہ جن سبحان اللہ۔ لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، آمین آمین ثم آمین۔ ہر سال کروں میں طواف حرم، سبحان اللہ آمین آمین۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ سجاد بٹ صاحب، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پڑھا آپ نے۔ ابھی میں حضرت سے ریکویسٹ کروں گا کہ واٹ از دی امپورٹینس آف روزہ ان اسلام اینڈ واٹ از دی what you have to know about the roza, how to اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اقبال کنٹریکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کو پازیٹیولی اور اسلام کے میسج کو
یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر پھیلانے کے لیے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ دین حق اور عشق رسول کی سوغات کو تقسیم کرنے کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اقبال کنٹریکٹر صاحب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ بروکلن نیو یارک امریکہ کے دو معروف ثناخوان رسول محمد اصغر چشتی صاحب اور سجاد بٹ چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ یہ دونوں شخصیات جو ہے حضور کی محبت کو نعت شریف کی صورت میں جو ہے وہ عام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی آواز اور درد و سوز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے اور اس میں پوری دنیا میں مسلمان اللہ کی رحمت کاملہ کے مستحق بن رہے ہیں، کیونکہ روزے جو ہے وہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر شکر تقوی پیدا ہو جائے۔ ہر بڑی آرگنائزیشن کے اندر، بڑی کمپنی کے اندر ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، ان کی سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کی مہارتیں جو ہے ان کو زیادہ باصلاحیت ان کو کرنے کے لیے، تو یہ ایک اسپرچول ریفریشر کورس ہے رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے۔ یہ ان کے ایمان کو ریفریش کرتا ہے، اس کو انکریز کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو اللہ کی آیتیں سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، حضور کی نعت، دین کی بات سن کر ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کے دریا میں تلاطم آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مصروف سے مصروف ترین انسان بھی اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور گناہگار سے گناہگار شخص بھی تلاوت قرآن کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت الہیہ کو حاصل کرنے کا عشرہ ہے، اور اس میں دعا بھی ہے۔ انسان یہ دعا مانگے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی فریاد کرتا ہوں۔ اور جو شخص اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتا ہے پھر وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے، اور شیطان ویسے ہی رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے پھر وہ عذاب قبر سے بھی بچ جاتا ہے اور آخرت کی عذاب اور رسوائی سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اس پہلے عشرے میں اپنی رحمت کاملہ کا مستحق بنا لے۔ اور دوسرا عشرہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ انسان اپنے رب سے معافی کا پروانہ حاصل کرتا ہے، بخشش کا پروانہ حاصل کرتا ہے، اور اس میں یہ دعا تعلیم دی گئی کہ کثرت کے ساتھ جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا جائے کہ میرے رب میں تجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ رمضان المبارک کی برکت سے، دوسرے عشرے کی برکت سے انسان اپنے رب سے معافی اور بخشش کا پروانہ حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا عشرہ آخرہ عتق من النار، دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بڑھ جاتی، صدقہ و خیرات میں کثرت آ جاتی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اور ذکر میں کثرت آ جاتی۔ تو آخری عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرما۔ چنانچہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہتا ہے تو رب کائنات اس کو دوزخ کی آگ سے رہائی عطا کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ویسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
फुतिहत अब्वाबुस समाए व फी रिवायत फुतिहत अब्वाबुर रहमते व फी रिवायत फुतिहत अब्वाबुल जन्नते। रवायत में आता है कि आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और दूसरी रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तीसरी रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलत शयातीन, और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है कि शैतान जो इंसान को गुमराह करता है वो अपनी जो है बुरी हरकत से बाज आ जाए और अल्लाह के बंदे दिल खोल कर रब को राजी करना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो माशाअल्लाह। आदमी रमजान मुबारक में भी गुनाह से और बुराई से नहीं बचता, वो समझ ले कि इंसान के दो दुश्मन हैं। एक शैतान है जिसने जन्नत से निकलते हुए अल्लाह की बारगाह में कहा था फबे इज्जतिका लउगवियन्नहुम अजमाइन, अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, विसविसे डालूंगा, राह रात से भटकाऊंगा, उसको तेरी बंदगी के करीब नहीं आने दूंगा। कभी कारोबार का बहाना होगा, कभी कपड़े नापाक होने का बहाना होगा, कभी जो है वो और तरह की मसरूफियात के बहाने होंगे। हम जिन लोगों को कहते हैं ना आओ नमाज पढ़ो, वो कहते हैं जी टाइम नहीं है, आप मौलवी हजरात तो हर वक्त नमाज पढ़ते रहे, हमारे बिजनेस है, टाइम नहीं है। आज उनसे पूछो ना कोरोना वायरस के बाद बिजनेस किधर गए, आज उनकी मसरूफियतें किधर गई। आज जो अपनी जान बचाने के लिए और बीमारी के डर से घरों के अंदर दब कर बैठे हुए जो बैठना चाहिए क्योंकि हुकूमती गाइडलाइंस ऐसी हैं, लेकिन वो मसरूफियतें किधर गई जो 5 बार अल्लाह के घर किससे आवाज आती थी, हय्या अलल सलात कम टू द प्रेयर, हय्या अलल फलाह कम टू द सक्सेस, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। हम कामयाबी ढूंढ रहे थे दुकानदारी में, हम कामयाबी ढूंढ रहे थे बिजनेस में, हम कामयाबी ढूंढ रहे थे दौलत कमाने में। अल्लाह ने फरमाया तू मेरी बारगाह में सजदा रेजी कर, मैं दोनों जहानों की कामयाबियों का ताज तो दूसरा ये दुश्मन शैतान ने कहा था कि मैं लोगों को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो तेरे मुखलस बंदे होंगे उन पर मेरा वार नहीं चलेगा। तो मुखलस बंदों पर अल्लाह का वार नहीं चल सकता कि जो मसरूफियत के बावजूद भी अपने रब की इबादत में लगे रहते हैं, तकवा के जोहर को हाथ से जाने नहीं डरते, मुहासबा नफ्स करते हैं, अपने रब की बारगाह में जो है हमेशा तवज्जो रखते हैं, और क़यामत के दिन की में अल्लाह की जवाबदेही के तसव्वुर से लरजते और कांपते रहते हैं, अमले साले करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की बारगाह से बड़ी बिशारतें हैं। दूसरा दुश्मन नफ्सी अमारा है, जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि नफ्स तो हमेशा बुराई का हुक्म देता है, मैं इससे बरात का इजहार नहीं करता। यानी ये उस वक्त की बात है कि जब जुलैखा का इल्जाम लगाना साबित हो गया कि उसने इल्जाम लगाया है, और हजरत यूसुफ खुदा के मासूम पैगंबर की बरात ज़ाहिर हो गई, और लोगों ने पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से आप क्या कमेंट करते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई फहर का जुमला नहीं कहा, कोई ताल्ली का जुमला नहीं कहा, कोई इग्नोरेंस शो नहीं की, कोई एरोगेंस शो नहीं की। आपने कहा कि मैं अपने नफ्स से बरात का इजहार तो नहीं करता, नफ्स तो हमेशा बुराई का हुक्म देता है, मगर जिस पर अल्लाह का रहम हो जाए वो नफ्स की चालबाजियों से महफूज हो जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो नफ्स के मकरो फरेब से बच जाता है। लेकिन ये जुमला कुरान मजीद ने हजरत यूसुफ का नकल कर दिया जो कई साल पहले कहा गया था कि वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स से बरात का इजहार नहीं करता कि नफ्स हमेशा बुराई का हुक्म देता है। तो जो शख्स रमजान मुबारक में भी झूठ से, गीबत से, बुराई से, बेहयाई से, गंदी चीजें देखने से, जबान से गंदे कलिमात कहने से बाज नहीं आ रहा, वो समझ ले कि शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका अपना नफ्स शैतान से बड़ा शैतान बन चुका है। क्योंकि अगर उसका नफ्स मगलूब होता तो शैतान कैद है, तबीयत के अंदर नेकी और तकवा की तरफ मैलान होता। अगर किसी बदनसीब का माह रमजान में भी नेकी की तरफ मैलान नहीं है और उसकी तबीयत के अंदर चेंजिंग नहीं आई, उसकी फितरत में तब्दीली नहीं आई, तो वो समझ ले
کہ میرا خرمن ایمان جل چکا ہے اور میرا نفس میرے اوپر غالب آ چکا ہے، وگرنہ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے کہ شیطان قید کر دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادِيٌ مِّنَ السَّمَاءِ یا باغی الخیر اقبل وَيَا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کا شوق رکھنے والے، اے رب کی ملاقات کے متمنی آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے رک جا، تو باز آ جا، تو اپنی حرکتیں چھوڑ دے، اپنی عادتیں چھوڑ دے، خدا کی جنت تیرا انتظار کر رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بیان حضرت، بہت ہی علمی آپ کا۔ ابھی میں ان سے گزارش کروں گا اپنے اصغر چیسی صاحب سے کہ پلیز ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں تو اچھا رہے گا انشاءاللہ، اور یہ کنٹینیو رہیں گے حضرت ابھی آپ کے اور سجاد بٹ صاحب کے بعد میں، پھر ان کی گفتگو جاری رہے گی اس سے۔ جی جی جی۔ ان کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے، ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کے خدا دیتا ہے، سبحان اللہ، جو دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے، جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دے، ان کا منگتا جو منگتا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی تو فرشت میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ میں اب سجاد بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ، میں نے آپ نے پہلے بولیے نا وہ انشاءاللہ میری بات بن گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم یا رسول اللہ۔
میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، آقا تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، اور میرے پاس بھی ہے آئی، میرے پاس بھی ہے آئی، میری موت ڈرتے ڈرتے میرے پاس بھی ہے آئی، میری موت ڈرتے ڈرتے، اور میرے سونے سونے گھر کو کبھی رون کے عطا کر، میرے سونے سونے گھر کو کبھی رون کے عطا کر، کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے سبحان اللہ، پڑھتے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مہربانی۔ ماشاء اللہ جی، بہت پیارا۔ میں حضرت آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ جو مسئلے مسائل ہیں اپنے رمضان کے روزوں کے وہ ذرا بتائیں گے تو دیٹ ول بی ویری انفارمیٹیو فار آل دی پیپل دوز ہو آر ہیئر ایکچولی۔ سو ماشاء اللہ بہت خوبصورت چشتی صاحب نے بھی بٹ صاحب نے امداد پڑھی ہے، تو جو حضرات کوئی بھی رمضان المبارک کے حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہیں وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں، اس مسئلے کی میں انشاءاللہ العزیز وضاحت کر دوں گا۔ کسی کے ذہن میں بھی کوئی رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے وہ خیال آتا ہے تو کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھے، انشاءاللہ اس کا جواب پورا میں عرض کروں گا۔ تو رمضان المبارک روزے کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف یہ ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ کھانے پینے سے رک جانا طلوع یعنی سحر سے۔ اب یہ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت سارے لوگ اذان ہو رہی ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں، جو اذان فجر ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تو سحری جو ہے وہ ہر صورت میں اذان سے پہلے پہلے ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اذان کے دوران بھی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کو فاسد کر رہا ہے۔ تو یہ روزے کی تعریف یہ ہے فقہی اعتبار سے کہ یہ رک جانا ہے کھانے پینے سے، جو ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور کھانے سے بھی رک جانا، پینے سے بھی رک جانا، اور عمل زوجیت سے رک جانا جب تک افطار نہیں ہو جاتی، غروبی آفتاب نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تو فقہی اعتبار سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا
झूठ आज बहुत बड़ा आर्ट बन गया है। लोग समझते हैं कि जो जितना बड़ा झूठा है वो जितना बड़ा दुनियादार है, और लफ्जों को हेर फेर। मोमन के बारे में ये कहा गया कि मोमन कभी झूठा नहीं हो सकता, और खास करके रोजा रखकर हजूर ने फरमाया जो शख्स झूठ बोलना तर्क नहीं करता, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो भूखा रहे, वो प्यासा रहे, और वो इसी तरह है जिस तरह किसी जानवर को किसी खोंटे के साथ बांध दिया जाए और वो भूखा और प्यासा रहे। यही सूरत हाल उस शख्स की है कि जो रोजा रखकर झूठ बोलने गीबत करने से बाज नहीं आता। आजकल तो ये गीबत इतनी आसान हो गई है इकबाल कंट्रैक्टर साहब कि लोग टेलीफोन के ऊपर बाकायदा बैक बाइटिंग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि टेलीफोन मिला लिए, कॉन्फ्रेंस कॉल मिला ली, उसके ऊपर लोगों की इज्जतें उछाली, लोगों की बुराइयां जो है वो बयान की, गीबत की। और कुरान मजीद तो कहता है कि जो शख्स किसी की गीबत करता है वो इसी तरह है कि गोया वो मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। भाई का गोश्त, और वो भी मुर्दा भाई का गोश्त, इससे बड़ा इंसान के लिए और बदकिस्मती क्या हो सकती है। तो फरमाया जो गीबत। और दो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने रोजा रखा हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये औरतों में, मर्दों में भी ये बीमारी है और औरतों में जरा ज्यादा है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया कि इस बर्तन में क्या करो। उन दोनों ने क्या की, तो वो बर्तन खून से भर गया। जब बर्तन खून से भर गया तो हुजूर ने फरमाया पता है ये खून कौन सा है? या रसूलल्लाह नहीं पता। फरमाया जो तुमने अपनी मुसलमान बहनों की गीबत की थी ना, ये वो खून है, तुम पीती रही। तो इंसान जो रोजा रख कर झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, वो पानी तो नहीं पी रहा लेकिन वो खून पी रहा है, जूस तो नहीं पी रहा लेकिन वो खून पी रहा है, कोई फल और खाना तो नहीं खा रहा लेकिन मुसलमान का मुर्दा, मुसलमान का गोश्त खा रहा। तो आप अंदाजा कर ले कि रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, जबान का भी रोजा है। यहाँ तक हुक्म आया कि कोई आपसे लड़ाई झगड़ा भी करे तो उसको कह दे कि मैं नहीं झगड़ सकता, मैं रोजे से हूँ। तो जबान का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, इंसान के अज़ाउ जवारह, उसके तमाम ऑर्गन्स ऑफ बॉडी जो है उनका रोजा है। जब इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसान रोजा रखता है तो मालाए आला के फरिश्ते भी उसको सलाम में मोहब्बत पेश करते हैं और अल्लाह की रहमत आकर उसको अपने दामन में समेटना शुरू कर देती है। सुभान अल्लाह। तो जो भी इसके हवाले से मसला आपने पूछना है दोस्तों अहबाब में रोजे के हवाले से, मसलन उनमें एक मसला ये पूछा जाता है कि क्या रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है। तो हाँ, सुरमा जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है। रोजे की हालत में सुन्नत रसूल है कि कोई शख्स सुरमा लगा सकता है रोजे की हालत में। खुशबू लगानी हो तो खुशबू लगाई जा सकती है रोजे की हालत में। जो है वो इस एतबार से करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामले, अच्छा चंद मसाइल ऐसे भी हैं कि पहले एक जो है वो मसला बयान किया जाता था कि आंख के अंदर जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं उससे रोजा टूट जाता है। अब इस मसले में जब मेडिकल साइंस की रिसर्च आई है तो इस मसले में उलमा ने फतवा मुख्तलिफ दिया है। उनने कहा है कि आंख से लेकर मैदे तक दरमियान में कोई रूट नहीं है तो आंख में ड्रॉप डालने से जो है वो उन्होंने कहा कि रोजा नहीं टूटेगा। कान से लेकर आंख में ड्रॉप डालने से रोजा टूट जाएगा, रूट है। कान से लेकर मैदे तक रूट नहीं है, कान में जो है वो ड्रॉप डालने से रोजा नहीं टूटेगा। और इसी तरह रोजे के टूटने के हवाले से जो चीजें मुफसदे सौम है जिनसे रोजा टूट जाता है उनमें एक असूल ज़हन में रख लें। वो असूल ये है कि कोई चीज जिस्म के अंदर जाने से रोजा टूटता है, वो चीज जो मैदे के अंदर जाए, ऐसी चीज जो मैदे के अंदर जाए उससे रोजा टूट जाता है। जिस्म के से किसी चीज के खारिज होने से रोजा नहीं टूटता। मसलन बहुत सारे लोग ये मसला पूछते हैं कि क्या करने से रोजा टूटेगा कि नहीं। तो इसकी 3-4 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि इंसान क्या करता है उसको वैसे जो है वॉमिटिंग हो जाती है, खातून हो, बेटी हो, मर्द हो, बेटा हो, वॉमिटिंग हो। पहली सूरत है मुंह भर की आती है और खुद आई है, रोजा नहीं टूटा। आधे मुंह से आई है, खुद आई है, रोजा नहीं टूटा। तीसरी सूरत यह है कि उसने मुंह के अंदर उंगलियां डाली हैं और इरादतन ऐसा किया है
और मुंह भर के नहीं आई, आधे मुंह आई है, फिर भी रोजा नहीं टूटेगा। 3 सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा। चौथी सूरत में कि खुद अपने अमल से मुंह में उंगली डाली है तो और मुंह भर के क्या आई है, तो इस चौथी सूरत में रोजा टूट जाएगा। तो वॉमिटिंग के एतबार से 3 सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा, चौथी सूरत जो है उससे रोजा टूट जाएगा। तो इस एतबार से करके जो है बुनियादी असूल के कोई चीज जिस्म के अंदर दाखिल होने से जो मैदे तक जाए उससे रोजा टूटेगा। जिस्म से कोई खून कोई ब्लड दे रहा है चेकअप के लिए, तो ब्लड देने से रोजा नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया इनहेलर के बारे में, तो उसके बारे में मसले का जवाब ये है कि कोई लोगों को सांस की तकलीफ है, तो ये चूंकि उसका डायरेक्ट असर फेफड़ों से मैदे तक जाता है, तो इनहेलर से रोजा जो है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर किसी शख्स की ऐसी बीमारी है कि वो इसके बगैर 8-10 घंटे, 12-14 घंटे, 16 घंटे वो नहीं गुजारा कर सकता, तो उस वक्त फिर उसके लिए हुक्म है कि वो रोजा छोड़ दे और फिदिया दे। अगर बीमारी के कवर हो जाने की कभी इम्कान है तो फिर बाद में उस बीमारी की वजह से रोजा छोड़ दे और बाद में कज़ा कर ले। अगर डॉक्टर कहता है कि दायमी बीमारी है, इसके कवर होने का इम्कान नहीं है, तो फिर उस सूरत में फिदिया दे। फिदिया कौन से लोग देंगे? जो औरत प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की वजह से वो रोजा रखने से आजिज है, तो वो जो है वो रोजा छोड़ दे, लेकिन बाद में उसकी कज़ा कर ले। और फिदिया वो शख्स दे जो ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो बीमारी रिकवर नहीं होगी। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो रिकवर हो जाएगी तो रमजानुल मुबारक के बाद वो उन रोजों की कज़ा करे। इसमें एक ज़िम्नन मसला अर्ज कर दूं कि बाज लोग ये सवाल करते हैं, खवातीन खास करके, कि नमाज की कज़ा नहीं है मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, अय्याम मखसूसा में औरत की जो नमाजें रहती हैं उनकी कज़ा नहीं है, लेकिन रमजानुल मुबारक में इन अय्याम में जो रोजे छूट जाते हैं उनकी कज़ा क्यों है? तो एक औरत ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उम्मुल मोमिनीन से सवाल किया कि उम्मुल मोमिनीन क्या वजह है कि नमाजें जो इन अय्याम में औरत की रह जाती है उनकी कज़ा नहीं है जबकि रोजों की कज़ा है? तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे पूछा कि तुम खवारिज में से तो नहीं है? क्योंकि खवारिज इस किस्म के मसले ज्यादा करते थे, ये वो बिदती ग्रोह था जो इस्लाम से निकला और नई चीजें करता रहता था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो जो है वो खवारिज में से नहीं हूँ। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि देखो, चूंकि नमाज तो जो है वो दिन में 5 मरतबा पढ़नी है, औरत अगर नमाजों की भी कज़ा होती तो उसके पर बहुत शाक गुजरता, मुशक्कत में पड़ जाती, और रोजे साल में सिर्फ एक बार आते हैं। इस वजह से रोजों की कज़ा है, नमाज की उसके लिए कज़ा नहीं है, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह फरमाता है किसी की जान से बढ़कर उसको नहीं करता, बोझ नहीं डालता। तो अल्लाह ताला ने उसको फैसिलिटेट करने के लिए औरत के लिए आसानी पैदा की है कि उसके लिए अय्याम मखसूसा में नमाजों की कज़ा नहीं है लेकिन रोजों की कज़ा है। अब मैंने अर्ज किया कि कोई मरीज है और अगर मर्ज के कवर हो जाने का कभी इम्कान है तो रमजानुल मुबारक के जो रोजे उससे रह गए हैं उनकी कज़ा करेगा। अगर ऐसा मर्ज है कि जिसके कवर होने का इम्कान नहीं है, वो परपेचुअल डिजीज है, तो उसके बारे में वो फिदिया देगा। अब रोजे का फिदिया क्या है? रोजे का फिदिया है एक मिस्कीन को सुबह शाम पेट भर के खाना खिलाना। मसलन हमारे यहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में $10-12 से अगर एक आदमी खाना खा सकता है, $15 से फर्ज करें वो किसी उस बंदे का तस्वर करे कि अगर मैं रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाता हूं तो मैं कितने डॉलर में खाना खा लूंगा? $10 में खा सकता हूं, 12 में खा सकता हूं, 15 में। तो सुबह शाम मिस्कीन का खाना अगर $15 में है तो एक वक्त का खाना खाता है तो $30 एक रोजे का फिदिया होगा। अगर $12 में एक वक्त का खाना खा सकता है तो 24। अगर $10 जो मिनिमम, तो $10 में अगर वो खाना खा सकता है तो एक रोजे का फिदिया फिर $20 होगा। तो इस वजह से करके फिदिया है उस मरीज के लिए जिसके मर्ज के कवर होने का इम्कान ना हो। और जो आदमी जानबूझकर रोजा तोड़ दे, यानी किसी शरी उज़र के बगैर
उसने खा लिया है। अगर तो किसी ने भूल कर खा लिया है ना तो भूल माफ है, ये मसला ज़हन में रखें, भूल माफ है। अगर और लेकिन जब जो ही याद आया है वो जो मुंह में लुकमा डाला हुआ है, खास करके बेटे और बेटियां, ये इनको आदत है कोई चीज चबाने की, कोई कैंडी मुंह में डाल ली है, चिगम डाल ली है, तो वो रमजान मुबारक के इब्तदाई अयाम में तो उनको याद नहीं रहता, तो जो ही याद आए फौरन फेंक दी जाए। कोई घूंट पड़ा है, जो ही याद आए फौरन। लेकिन जब तक याद नहीं आता अगर वो खाते रहते हैं, तो एक साहबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पेट भर के खाना खा लिया रोजे की हालत में, रोजा रखा हुआ था, जब मैं खा चुका तो मुझे याद आया, तो अब मेरा रोजा हुआ या ना हुआ? हुजूर ने फरमाया, उस रब का शुक्र अदा कर जिसने तेरा पेट भी भर दिया है और तेरा रोजा भी बाकी है। तो उलमा ने लिखा कि अगर कोई बूढ़ा आदमी हो, बूढ़ा कमजोर हो, और वो भूल की वजह से खा रहा हो तो उसको याद ना कराओ। देखे ना दीन में कितनी खूबसूरती है कि बूढ़ा आदमी है, कमजोर है और खा रहा है और उसको याद नहीं है, आपको याद है तो क्या उसको याद ना कराओ। अगर कोई जवान है, ताकतवर है, सेहतमंद है तो उसको याद कराओ, भाई क्या कर रहे हो, रोजा है तेरा। दीन कितना इसके अंदर हिकमतें हैं, कितनी खूबसूरती है दीन के अंदर। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है, बशर्ते कि कोई शख्स दीन को बोझ ना समझे। अगर वो बोझ समझेगा तो फिर अगर कोई सी शौक के साथ काम नहीं करता तो अल्लाह की बारगाह से अजर भी उस कदर नहीं मिलेगा। अजर ज्यादा उसी के लिए है जो शौक के साथ काम करता है कि मेरा रब ये मेरे ऊपर ये देखे ना, डॉक्टर आपको दवाई देता है, वो कड़वी होती है, आपका दिल नहीं करता, ये कड़वी दवाई है, लेकिन डॉक्टर ने इस वजह से दी कि इससे आप सेहतयाब होंगे। अल्लाह हकीम है, अल्लाह का कोई काम हिकमत से हाली नहीं है। उसने रोजा फर्ज किया ताकि तुम्हारी रूह को जो बीमारियां लगी हैं वो बीमारियां खत्म हो जाए, और जिस तरह तुम्हारा जिस्म खूबसूरत है तुम्हारी रूह भी खूबसूरत हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो लोग रोजे को जो है वो बोझ समझते हैं, अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा था कि मुझसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, मुझसे कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबाए नाज़क पर कैदे रमजान भी भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा जो नाजुक मिजाज है, मुझे नहीं रोजा मैं तो नहीं, मैं तो रोजा नहीं रख सकता। अब ये अमेरिकन कई लोग ऐसे हैं, मुझे एक अमेरिकन उन्होंने कहा कि आप पी भी नहीं सकते, मैंने कहा नहीं। खा भी नहीं सकते, मैंने कहा नहीं। उसने कहा मैं तो 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे अगर कुछ ना खाऊं तो मर जाऊं। मैंने कहा क्योंकि तेरा रब पर यकीन नहीं है, हमारा रब पर यकीन है। यकीन ऐसा है जिसकी वजह से इंसान के सामने सख्त प्यास लगी है, उसके सामने मशरूबात बड़े हैं, फ्रिज भरी पड़ी है ठंडे मशरूबात से, मुख्तलिफ किस्म के जूसेस है, फल फ्रूट है, खाने हैं, लेकिन हुक्म है मेरा रब देख रहा है, मेरे रब का हुक्म है, मैंने नहीं खाना। इसी वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी अता कर दी जाती है और एक खुशी संभाल कर रख ली जाती है। जो खुशी अता की जाती है वो क्या है? फरहतुन इंदा फित्र ही, एक इंटरनल हैप्पीनेस, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन उस वक्त मिलती है जब दिन भर का भूखा प्यासा पानी पीता है, खजूर खाता है, खाना खाता है, पेट भरता है, तो एक राहत और खुशी मिलती है। और फरमाया एक खुशी संभाल कर रख ली जाती है, इनका लिकाए रब्बी ही, दूसरी खुशी क़यामत के दिन मजमा हशर में जो है हिसाब किताब से फारिग होने के बाद होगी। हुक्म होगा कि अल्लाह फरमाएगा रोजेदारों को जमा करो, उनकी रब से मुलाकात का वक्त आ गया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ गया है। अल्लाह से मुलाकात, आप देखें ना, जो शख्स किसी वजीर से मिलना चाहता हो, किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हो, प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हो, कितना इश्तियाक है, और वो वेटिंग रूम में बैठा है कि अभी मुलाकात का वक्त है। सेक्रेटरी कहेगा अब आपकी मुलाकात का वो मंजर कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा कि रोजेदार को कहा जाएगा जमा हो जाओ, तुम्हारी रब से मुलाकात का वक्त आ गया है। मेरे आका ने फरमाया, हदीस कुदसी है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह कहता है फरहतुन इंदा लिकाए रब्बिही, जो रब से मुलाकात करके खुशी होगी ना, कायनात की सारी खुशियां उस खुशी पर कुर्बान हो जाए।
جس خوشی میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ کی اللہ ملاقات نصیب ہوگی، اور پھر اس ملاقات میں اقبال کنٹریکٹر صاحب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ القیامہ میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، ان پر بہار ہوگی، سبحان تو اللہ بڑے جو ہے چہروں کے اوپر خوشی، فرحت، انبساط، اور چہروں کے اوپر بساطت ہوگی، اور چہرے خوشی سے پھولے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وجہ بتایا کیا ہے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ اپنے سبحان اللہ کو اللہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس میں سورہ دہر میں پھر سن لے کہ فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا ہے تو جو میزبان ہے اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، کسی کو پانی دیا، کوئی جوس دیتا ہے، مشروبات دیتا ہے، اس کے بعد پھر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب رب سے ملاقات ہوگی تو رب کیا دے گا؟ قرآن کے لفظ ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس وقت ان کا رب اپنے دست قدرت سے شراب طہورا کے جام بھر بھر کے روزے داروں کو عطا فرمائے گا، سبحان اللہ اپنی ملاقات کرنے والوں کو، اہل ایمان کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، رب سے ڈرنے والوں کو، خشیت الہیہ اختیار کرنے والوں کو، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں کو، حضور سے بے پناہ محبت کرنے والوں کو، اور دنیا کی محبتیں جنہوں نے پست رکھی، محبت مصطفیٰ کو غالب رکھا، اور دنیا کی چاہتیں پست رکھی، دین کی چاہت کو غالب رکھا۔ قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب کے جام بھر بھر کے پلائے گا۔ تو سبحان دنیا اللہ کی پلید شراب پینے والوں، اس شراب کو چھوڑ دو اس وقت کے لیے جب رب اپنے دست قدرت سے پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا، سبحان اور اللہ اپنے دست قدرت سے عطا فرمائے گا۔ سبحان حضور نے اللہ فرمایا یہ جو شراب ہے نا دنیا کی، یہ الخبائث ہے، الخبائث، سبحان اللہ ساری خبائثوں کی جڑ ہے۔ جو لوگ شراب کی عادی ہیں وہ رمضان میں بھی پیتے رہتے ہیں، بد نصیب سبحان ہے۔ اللہ شرابی کی توبہ شب قدر کو بھی نہیں ہوتی، شب برات کو بھی نہیں ہوتی، جب تک وہ سچی توبہ نہیں کر لیتا۔ اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرابی کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، بے شک بے بدکار شک کی توبہ بھی قبول کر لیتا بے ہے، شک ماں باپ کے نافرمان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اگر وہ سچی توبہ کرتے ہیں تو شب برات کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے اللہ بے شک آپ سبحان اللہ کی توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ بے شک سبحان اللہ بہت بہت جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں بھی اگر چیسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، یا تو پھر قبل ایک غوث اعظم سنا دیں۔ دو تین نعت ہاں پاک ہاں نعت پاک، اس کے بعد منقبت غوث اعظم، پھر ان کو یہ کریں گے، ان سے سنیں گے سجاد بٹ صاحب سے۔ جی جی۔ رونق زندگی واہ سبحان آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی اللہ اکبر۔ آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، شان صبر و رضا رسم جود و سہا شان صبر و رضا سبحان اللہ۔ رسم جود و سہا جن کے گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں، جن کے گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھے کو کمی، کیوں
جو ہو مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ ہے آپ ہے کیوں سبحان اللہ ہو سبحان اللہ کو کمی آپ ہے خواجہ خواجہ اللہ اکبر قادیا پیر سبحان اللہ میرے علی آپ ہے سبحان اللہ پیر میرے علی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ہے شاہ برشک شامل پنجتن سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ہے یا علی کون ہو غائبان سبے انبیاء بول سارے نبی آپ ہے سبحان اللہ آپ سبحان اللہ ہے بول سارے نبی آپ ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا آقا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سبحان اللہ سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دو عام تجھ کو ہے لاکھوں برس کی تیری ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تو بھی سائن عجیب انسان کے روز میں سے ہے ہراساں سبحان اللہ یہاں تو جن کی ہے نعت پڑھتا یہاں تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا یہاں تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دو اشعار صرف منقبت کے حضرت غوث پاک کے تو پھر چشتی صاحب کو بولے گے مولا علی کی مکمل ایک چھوٹی سی تھینک یو سرکار غوث اعظم
नजर करम हुदारा सरकार गौसे आजम नजर करम हुदारा। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रखे। वैसे मैं हजरत से बात ये करना चाहता था कि कुछ मुख्तसर से आदमी को रहे रोजे की मसले मसाइल के हवाले से कुछ चीज बाकी रह गई बता दें कि जी, ये एक तो जो है माशाल्लाह भट्ट साहब ने जो मनक़बा पढ़ी है हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का लफ्ज़ जो है ये रामज़ा से निकला है, और रामज़ा एक भट्ठी को कहते हैं, भट्ठी को जो जिसमें जो चीज़ डाली जाए वो उसको जला देती है। तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ए यरमिज़ुज़ुनूबा यरमिज़ुन्नहु यरमिज़ुज़ुनूबा ए युहरिकुहा, फरमाया कि रमज़ान को रमज़ान इस वजह से भी कहते हैं लुग़वी एतबार से, लिटरल मीनिंग के एतबार से, क्योंकि माह रमज़ान के में किए जाने वाले नेक अमाल के नतीजे में गुनाहों को जला दिया जाता है। ये महीना गुनाहों को जला देता है, खाकस्तर कर देता है। और एक रवायत में आता है कि यूं ना कहो कि रमज़ान आ गया रमज़ान चला गया, क्योंकि रमज़ान अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम भी है। कहो कि माह रमज़ान आ गया, माह रमज़ान में हम ये काम कर रहे हैं कि रमज़ान का महीना, वगरना ये अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम भी है। तो रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी बरकतें हैं जो आदमी, और इसमें खास करके जो है ज़कात की अदायगी बहुत ज़रूरी है। ज़कात बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर, इकबाल साहब आप एक सेपरेट प्रोग्राम भी अगर करें लोगों के लिए बड़ा मुफीद होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि अगले दिन मुझे किसी ने कॉल करके कहा कि खवातीन के पास घरों में बहुत सा सोना रखा हुआ है, जेवरात हैं, और उनका ख्याल ये है कि ये जेवर तो हम पहनती हैं, इस वजह से इन पर ज़कात नहीं है। तो मैंने कहा कि उस पर ज़कात है जो पहन रही हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो औरतें आईं जिन्होंने सोने के कड़े पहने हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ने पूछा उनसे, उन औरतों से, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने ज़कात तो नहीं देती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ये पसंद करती हो कि क़यामत के दिन तुम्हें आग के कड़े पहनाए जाएं? तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इसी वक्त इन कड़ों की ज़कात देती हैं। तो जो घरों के अंदर खवातीन ने 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 तोले सोना रखा हुआ है, उसका भी मार्केट की कीमत के एतबार से कीमत निकाल कर उसकी भी ज़कात देना जरूरी है। और फिर इसी से रिलेटेड यानी ज़कात रमज़ानुल मुबारक के महीने में जरूर दे। फिर फितराना दे। फितराने का आम तो ये है कि ईद की नमाज से कबल फितराने का अदा करना जरूरी है, कि रोजे के अंदर जो कुताई हो जाती है उस कुताई के इजाले के लिए भी फितराना है। और फितराने वैसे $10 कहा गया, लेकिन बाज लोग कह रहे हैं कि चूंकि हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं और पिछले कई सालों से $10 आ रहा था, तो बेहतर यह है कि $12 पर हेड के एतबार से फितराने की अदायगी करें, बेहतर यह है। और मिनिमम 10 से कम तो कोई भी ना करे, लेकिन अगर $12 करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ी है और इससे गरीब का फायदा है, जरूरतमंद का फायदा है। तो इस वजह से करके भी रमजान मुबारक के शुरू से लेकर ईद की नमाज से पहले तक जो है वो फितराना अदा किया जा सकता है, और फितराना भी अदा करना चाहिए। तो सदका फितर ये वाजिब है, ज़कात फर्ज है और ये वाजिब है, और वाजिब की अदायगी भी जरूरी है। और एक रवायत में तो यहाँ तक आता है कि रोजे जमीन व आसमान के दरमियान लटके रहते हैं, मुअल्लिक रहते हैं, हैंग कर रहे होते हैं, जब तक इंसान सदका फितर अदा नहीं कर लेता। तो रमजान मुबारक में ये जो सूरत हाल है, इसमें तरावी घरों में पढ़ें, जो क्योंकि ये इस और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक शौक की बात के एतबार से अच्छी बात भी है जी, तरावी हो रही है कि नहीं है, क्यों नहीं हो रही। याद रख लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में 3 दिन से ज्यादा मस्जिद में बाजमात नमाज तरावी नहीं पढ़ी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन नमाज तरावी मस्जिद में जमात के साथ पढ़ाई, और लोगों का ज़ौक़ शौक देखा, वारफ्तगी देखी, मोहब्बत देखी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि सारे जाकर घरों में नमाज तरावी पढ़ो, कि मुझे इस बात का खदशा है कि अगर तुम्हारा यही ज़ौक़ शौक रहा तो अल्लाह नमाज तरावी को फर्ज करार दे देगा,
اور پھر تم میں سب اس کے ادا کرنے کی استعداد نہیں رکھو گے، اس رسول پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں جو امت کے لیے آسانیاں تلاش کرتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آسانیاں تلاش کرتے. حضور نے تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر امتی کے لیے تہجد کی نماز لازمی قرار دے دیتا، وہ فرض ہو جاتی، لیکن امت کی آسانی کے لیے اس کو سہولت رکھی امت کے لیے، اور امت کے لیے نفل رکھی. حضور کے لیے فرض تھی، رسول اللہ کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، حضور ہمیشہ ادا فرماتے، اور امت کے لیے اس کو نفل رکھا. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جو صوفیاء ہیں وہ بھی اپنے آپ پر نماز تہجد کو لازمی قرار دیتے رہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو کے راضی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. سبحان اللہ. سحرگاہی کے سجدوں کے بغیر، نالا ہے نیم شبی کے بغیر، رت جگوں کے گداز کے بغیر، راتوں کے قیام اور رکوع کے بغیر نہ کوئی رومی بن سکا، نہ غزالی بن سکا، نہ راضی بن سکا. جس کو جو ملا ہے انہی لمحات کے صدقے ملا ہے. تو اس سحری سے پہلے 8 نفل پڑھیں تو بہتر ہے، 8 نہ پڑھ سکے تو کم از کم رمضان المبارک میں تو تہجد کو لازمی قرار دے لینا. 4 نفل ہر مومن مرد اور عورت تہجد کے سحری کرنے سے پہلے ضرور پڑھے. اذان فجر ہونے سے قبل تک تہجد پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے اللہ تعالیٰ اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اور یہ تہجد کا میں نے عرض کر چکا، ایک سوال آ رہا ہے ٹائم، تو تہجد اذان فجر سے قبل تک تہجد پڑھی جا سکتی ہے. آپ سحری کھانے سے قبل تہجد پڑھے یا سحری کھانے کے بعد تہجد پڑھے، جب تک اذان نہیں ہوتی نماز تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں 8 نفل پڑھنا سنت ہے، اور اگر آپ اپنی سہولت 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 سے کم تو کوئی نہ پڑھے. اور یہ اس وقت جو حاجت رب سے مانگے نا، تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ آپ کی وہ حاجت پوری فرما دے. آمین آمین. اور پھر اس میں خاص کر کے اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، سننے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے کہ اقبال کہتے ہیں صدا آتی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. سبحان اللہ. ہم اس کی جولی کو اپنے فضل کی خیرات سے بھر دیں. تو امت کے لیے تہجد کی نماز نفل رکھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمہاری مشقت کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز سے قبل جو وضو کیا جاتا ہے تو ہر وضو سے پہلے میں مسواک کو لازمی قرار دے دیتا، مسواک کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت اس کی اہمیت، لیکن امت کی سہولت کے لیے اس کو بھی فرض قرار نہیں دیا، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ. لوگ روزے کی حالت میں سوال کرتے ہیں روزے میں مسواک جائز ہے، مسواک کی جا سکتی ہے. ٹوتھ پیسٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا، تو ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ خالی برشی کر لے. پیسٹ میں ایسا ذائقہ ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں کہ جس کے معدے تک جانے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے کر کے پیسٹ سے جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے. لیکن برشی کچھ علماء نے اس کا بھی کہا کہ ٹھیک ہے پیسٹ لگا کر لے، لیکن اکثریت علماء نے کہا کہ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور کافی امکان ہے کہ پیسٹ کے جو ذرات جو ہے پیسٹ کرتے ہوئے معدے میں چلے جائے، تو اس سے احتیاط کی جائے. ہاں خالی برشی آپ کر لے، اور اگر وہ نہیں کرنی تو انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کریں، لیکن وضو کرتے ہوئے دانتوں کی صفائی کے اس اوپر. حضور کا معمول مبارک تو یہ ہے کہ دنیا سے رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور تھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے مسواک دو، تو کہتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ان سے میں نے کہا مسواک دو، تو وہ مسواک انہوں نے دی. اور وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے اپنے دانتوں سے اس کو چبا کر نرم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری وقت بھی مسواک کی. اور حضرت عائشہ بڑی شوق اور محبت اور فخر سے کہا کرتی تھی حضور نے آخری وقت میرے دانتوں کی چبائی ہوئی مسواک سے حضور نے مسواک کی تھی، کیونکہ وہ وقت رب سے ملاقات کا وقت تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا. تو اس وقت بھی حضور نے مسواک کے اوپر جو ہے وہ اپنی امت کے لیے بھی اس کی اہمیت کو واضح کیا. تو اس وجہ سے کر کے جو ہے
اور तरावी की बात मुकम्मल करके मैं फिनिश करता हूँ कि तरावी जो है वो फिर हुजूर के अहद मुबारक में घरों में पढ़ी जाती रही। नमाज इशा पढ़कर लोग घरों में जाते और नमाज तरावी घरों में पढ़ी जाती रही, क्योंकि ईमान का गलबा था। लोग घरों में तरावी छोड़ते नहीं थे। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का दौर, हजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, सैयदना सिद्दीक अकबर का दौर आया, लोग नमाज तरावी घरों में पढ़ते थे। इशा की नमाज पढ़कर जो है वो चले जाते और नमाज तरावी घरों में पढ़ते और वितर तरावी के बाद पढ़ते सहरी के वक्त। जब हजरत सिद्दीक अकबर का 2.5 साल दौरे खिलाफत गुजर गया, सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, तो इब्तदाई दौर में यही मामूल रहा कि लोग नमाज तरावी घरों में पढ़ते। फिर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घरों की रिपोर्ट्स भी लेते कि लोग घरों में नमाज तरावी पढ़ते हैं कि नहीं। आप तक ये रिपोर्ट्स पहुंची कि कुछ लोग घरों में जो है वो नमाज तरावी में सुस्ती करते हैं, पढ़ते नहीं है। तो आपने एज ए हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पास किया कि मैं ये ऐलान करवा रहा हूं कि कोई शख्स अब घरों में नमाज तरावी नहीं पढ़ेगा, वो मस्जिद नबवी में आएगा और मेरे मुकर्रर करदा इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ेगा। तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला के दौर में नमाज तरावी बाज़ाब्ता पूरा महीना रमजान मुबारक का ये मस्जिद में पढ़ना लाजमी करार पाया। हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला को हजरत उमर फारूक ने अपॉइंट किया कि वो नमाज तरावी में कुरान मजीद सुनाएंगे और वो नमाज तरावी में पूरा कुरान मजीद पढ़ते। और ये ज़िमनन सुन ले कि उबई इब्ने काब उस दर्जे के सहाबी थे, सुबहान अल्लाह, कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और हुजूर ने बुलाकर फरमाया, उबई मुझे अल्लाह का पैगाम आया है कि मैं कुरान मजीद पढ़कर तुझे सुनाऊं, तू मेरा कुरान सुनेगा, फिर तू कुरान पढ़ेगा और मैं सुनूंगा। तो हजरत उबई अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मेरा नाम लिया गया है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ उबई, तेरा नाम लेकर अल्लाह ने मुझे पैगाम दिया है कि उबई को कुरान सुनाओ। तो उन्होंने ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे जैसे शख्स का नाम अल्लाह की बारगाह में लिया जा रहा है और खुदा के नाम बारगाह में मेरा नाम गूंज रहा है। तो वो किसी ने कहा था कि मेरा नाम मुझसे बेहतर तेरी महफिल में, कि तेरी महफिल में अगर मैं ना हूं मेरा नाम भी लिया जाए तो बड़ी गनीमत है। उबई इब्ने काब इजहार शुक्र के तौर पर रो पड़ते हैं कि रब की बारगाह से मेरा नाम आया है और मेरे नाम मेरे रब का मुस्तफा के वसीले से पैगाम आया है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान मजीद उनको सुनाया और वो कुरान सुना उन्होंने। फिर हजरत उबई ने कुरान पढ़ा और रसूलुल्लाह ने सुना। तो इस तरह उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने उबई इब्ने काब से हुजूर ने कुरान मजीद का दौर किया। वैसे जिब्राइल अमीन से भी हुजूर दौर करते। अपनी हयात तैयबा के आखिरी साल हुजूर ने इरशाद फरमाया था, हर साल जिब्राइल कुरान पढ़ते हैं और मैं मोहम्मद सुनता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ और जिब्राइल सुनते हैं। फरमाया हर साल जिब्राइल अमीन मेरे साथ कुरान मजीद का दौर करते हैं। अपनी हयात तैयबा के आखिरी साल फरमाया, इस साल जिब्राइल ने मेरे साथ कुरान का 2 मरतबा दौर फरमाया। तो जो घरों में माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए पैगाम ये है, मैसेज है कि वो कम अज कम 1 सिपारा कुरान मजीद का रोज पढ़ा करें। और घर का जो सरबराह है वो अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को कहे कि मैंने ईदी उसको देनी है जिसने खत्म कुरान करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बेटी कुरान पढ़ेगी, मुकम्मल करेगी, उसको ईदी मिलेगी। कुरान नहीं पढ़ेगी उसको ईदी नहीं मिलेगी। जो बेटा कुरान मजीद मुकम्मल करेगा उसको ईदी मिलेगी। तो शौक दिलाएं, उनको रग़बत दिलाएं कुरान मजीद पढ़ने की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने देखकर कुरान पढ़ते थे। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप तो हाफिज़े कुरान है, जामिउल कुरान है, देखकर क्यों पढ़ते हैं? आपने फरमाया, देखकर पढ़ता हूँ क्योंकि एक कुरान की तिलावत का सवाब मिलता है, दूसरा कुरान की ज़ियारत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। कॉन्ट्रैक्टर साहब हजरत महबूब इलाही हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्तियों के सरदार हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। हजरत बाबा फरीद गंज शकर के खलीफा है बख्तियारुद्दीन काकी, तो उनके दादा पीर हैं, यानी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया मुरीद हैं बाबा फरीद के, गंज शकर के बाबा फरीद मुरीद और खलीफा हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, वो मुरीद और खलीफा है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो हजरत
निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में इकबाल कहता है कि तेरी लहद की जियारत है जिंदगी दिल की, मसीहो खिजर से ऊंचा मुकाम है तेरा। सुभान अल्लाह, सितारे सुभान अल्लाह। इश्क के तेरी कशिश से हैं कायम, सितारे इश्क के तेरी ठीक है। कशिश से हैं कायम, निजाम महर की सूरत निजाम है तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में एक वली अल्लाह थे, दरवेश थे, उम्मी थे, पढ़े हुए नहीं थे, अल्लाह की बारगाह का कुर्ब था, तो वो कुरान नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन उनके सामने कोई इबारत आती ना कि ये कुरान है या हदीस है, तो वो बता देते ये कुरान है, और ये अगर कोई और हदीस पाक या अरबी की किताब, तो वो कहते ये कुरान नहीं है। तो जो मदारस के तलबा थे वो छेड़खानी के तौर पर भी कभी कभी कोई अरबी इबारत लेकर चले जाते, बताइए ये कौन सी सूरत है, तो वो ऊपर उंगली फेरते, कहते ये कुरान नहीं है। सुभान तो अल्लाह। किसी आलिम ने उनसे पूछा कि आप पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते अरबी, आपको किस तरह पता चल जाता है कि ये हदीस है, ये आम अरबी है और ये कुरान है? तो उनका जवाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत लिखा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, उस वली अल्लाह ने कहा, जब आम अरबी पढ़ता हूं तो उससे मुझे रोशनी नहीं नजर आती, जब हदीस पढ़ता हूं ना, हदीस सुभान मेरे अल्लाह, सामने आती है, सुभान उंगली अल्लाह। फेरता हूं तो मुझे खास किस्म की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन जब कुरान नजर आता है तो उससे जो रोशनी नजर आती है किसी और चीज से सुभान नजर अल्लाह, आती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान तो उन्होंने कहा मुझे पता चल जाता है जो कुरान की रोशनी है वो हदीस की नहीं है, जो हदीस की है आम अरबी की नहीं है। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कुरान पढ़ो, इससे रोशनी नजर आती है जो अल्लाह, बातिन को मुनव्वर करती है, जो इंसान की रूह को पाक करती है। और सुभान कुरान अल्लाह। मजीद का नूर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा 2 नूर मैंने अपने आखिरी रसूल की उम्मत को अता किए हैं, किसी और उम्मत को के लिए रखे हुए हैं, किसी और को नहीं अता करूंगा। पूछा या अल्लाह वो कौन से नूर हैं? फरमाया 2 अंधेरों से बचने के लिए 2 नूर दिया है, और वो अपनी उम्मत, अपने रसूल, आखिरी रसूल की उम्मत को अता करूंगा। पूछा कौन से अंधेरे और कौन से नूर? कहा एक कब्र का अंधेरा और एक हशर का अंधेरा, उनसे बचने के लिए अपने आखिरी रसूल की उम्मत को 2 नूर अता किए हैं, एक कुरान का नूर है, दूसरा माह रमजान का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र के अंधेरे से बचने के लिए भी नूर है, हशर के अंधेरे से बचने के लिए भी नूर है। तो जो रोजा भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है, हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन कुरान और माह रमजान ये शफी बनकर खड़े होंगे, शाफे बन जाएंगे। कुरान कहेगा या अल्लाह इसके हक में मेरी शफात कबूल कर, क्योंकि ये नमाज तरावी में मेरी तिलावत करता था, ये नमाज इशा में मेरी तिलावत करता था, ये तहज्जुद में मेरी तिलावत करता था, इसकी सिफारिश मेरे हक में कबूल कर, मेरी हक इसकी सिफारिश, मेरी सिफारिश इसके हक में, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर, और इसको कब्र के अजाब से बचा। रोजा कहेगा या अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर, ये दिन के वक्त खाना मौजूद होता नहीं खाता था, और पानी मौजूद होता प्यास होती नहीं पीता था, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर और इसको जन्नत अता फरमा। तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह कुरान की सिफारिश और रमजान की सिफारिश कबूल करके मेरे उम्मती को जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। आमीन, आमीन। हज़रत अपने इनसे एक मनकबा सुन लेंगे, उसके बाद आप वो दो अशआर अपने सलाम के पढ़ेंगे सज्जाद भट्ट साहब, और उसके बाद आप दुआ कर दें। We don't have too much time left. जी जी। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल सहारा अली अली दुनिया में सब से ज़माने में नूर हो, दुनिया में सब से आली
کس واسطے ہے نام تمہارا علی. جزاک اللہ. حضرت اب سلام پڑھ. صبا مصطفیٰ نے کہہ دینا، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں ان کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں ان کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، وہ ستارے سلام کہتے ہیں. صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں کو شام مستر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. حضرت دعا کر دیں پلیز، اور میرے بھائی کے لیے خاص دعا کرنا ہے، اس کا نام ہے حنیف کانٹریکٹر. جی ٹھیک انشاءاللہ. جی دعا سے پہلے یہ ہے کہ تمام سننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ کل 3 رمضان المبارک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جنت کی عورتوں کی سردار، شہزادیہ کونین، ملکہ فردوس بری، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے. تو کل ساری خواتین مسلمان عورتوں کی جنت میں وہ سردار ہوں گی، تو ساری کل جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ خاص کر کے افطاری کے وقت ان کی روح کے سال ثواب کی کوشش کریں. یقیناً ان کی روح خوش ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ جو پروگرام اقبال کنٹریکٹر صاحب نے تیری رضا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہ منعقد کیا ہے، میں نے گفتگو کی ہے، اصغر چشتی صاحب نے ثنا خوانی کی ہے، سجاد بٹ صاحب نے کی ہے، اس کی یہ ساری کوشش اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ اس پر اجر عظیم عطا فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے روزے قبول و منظور فرما. اور یہ خاص کر کے یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی، اس سے مسلمانوں کو بھی محفوظ فرما، انسانوں کو بھی محفوظ فرما. ہمارا ملک امریکہ جس میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کو اس وبا سے محفوظ فرما. ہمارا ملک جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں یہاں پاکستان، اس پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اور اس کو بھی اس کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اس میں حضور کی ساری امت کی حفاظت فرما، ساری امت کے لیے خیر و برکت فرما. اور خاص کر کے جو مسلمان، جو پاکستانی اور جو مسلمان اس بیماری کے نتیجے میں فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو مقام شہادت عطا فرما. یا اللہ ان کو مقام شہادت عطا فرما. یا اللہ ان کو مقام شہادت عطا فرما.
اور آمین جو آمین بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ، جو آمین بیمار ہیں ان کو آمین صحت کاملہ عطا فرما. اور آمین اقبال کنٹریکٹر صاحب کے بھائی حنیف کنٹریکٹر صاحب بیمار ہیں، خاص کر کے دعا کرے اللہ اقبال کنٹریکٹر صاحب کے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین اور آمین ان کے خاندان کے اوپر اپنا فضل و احسان فرمائے. آمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین اور یہ بیماری جو ہے یا اللہ اس آمین. ماہ رمضان میں ہی یہ خوشخبری سنا کہ یہ پوری دنیا سے، امریکہ سمیت پوری دنیا سے آمین یہ بیماری ختم ہو جائے اور ہم مسلمان عید کی آمین. نماز مسجدوں میں یا عید گاہوں میں جا کر پڑھ سکیں. اے آمین اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے آمین زکاتیں، صدقہ فطر اور نوافل، شب بیداریاں، تلاوت قرآن، تہجدیں، جو خواتین سحریاں بناتی ہیں اور افطاریاں بناتی ہیں ان کا اجر بھی کم نہیں ہے، وہ بہت بڑے اجر کی مستحق ہیں، جو پوری فیملی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتی ہیں اور 2-2 گھنٹے جو ہے وہ کھڑی رہتی ہیں اور افطاری اور سحری کے لیے. یا اللہ ان کی افطاری اور سحری کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. آمین اور آمین. ان آمین کو حضور نے فرمایا کہ جو روزے دار کو روزہ کھلوائے اس کے لیے اجر ہے، تو اس اجر سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اجر عظیم عطا فرما. اور الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ، اس ماہ رمضان کا صدقہ، ہمیں ہم سب کو پہلے عشرے کی برکت سے اپنی رحمت کاملہ کا مستحق بنا لے، دوسرے عشرے کے صدقے آمین ہمیں بخشش کے، گناہوں کی معافی کے پروانے عطا فرما، اور تیسرے عشرے میں ہم سب کو دوزخ سے رہائی کے پروانے عطا فرما. آمین اور حضور آمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما. جتنے آمین. لوگ یہ آمین لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اللہ بے شک. سب میں سبحان اللہ. جو جو حاجت آمین ہے اس حاجت کو پورا فرما. اور میں آمین کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، تو جو جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آمین آسان فرما، ان کے لیے آسانیاں آمین. پیدا فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو جو ہے اللہ اپنی بارگاہ سے فضل و رحمت کا ان کو مستحق بنا دے. اور خاص کر کے دعا آمین. کرے اللہ سب کے ماں باپ کی بخشش فرمائے. آپ ہر آمین. روز افطار آمین کے وقت ماں آمین باپ کے لیے دعا کریں جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان آمین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین اور ان آمین کی آمین. قبر کو بکائے نور بنا دے. جن کے آمین ماں باپ دونوں یا ایک زندہ آمین. ہیں یا اللہ ان کے ماں باپ کو صحت کاملہ عطا آمین فرما، ثم آمین عمر دراز عطا فرما. آمین ہمارے بیٹے اور آمین بیٹیاں جو اس ملک میں پروان چل رہے ہیں ان بیٹوں کو بھی یا اللہ دین کے اوپر استقامت نصیب فرما. آمین ہماری بیٹیوں کو آمین بھی یا اللہ شرم و حیا نصیب فرما، آمین عفت اور پاک آمین دامنی نصیب فرما. ان کو آمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا نور عطا فرما. اور نبی کریم آمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ اقبال صاحب کی اس کوشش کو جو یہ کرتے ہیں تیرے آمین دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. آمین اور اس کے آمین. نتیجے میں ان کو، ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ عطا فرما اور ان کی توفیقات خیر کے اندر اضافہ فرما. ان آمین کے رزق آمین. میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. آمین اور یا اللہ آمین. کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. جو آمین کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے اور دنیا کو چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن کو بھی ختم کرے تاکہ دنیا کا لاک ڈاؤن ختم ہو، بڑی طاقتوں کو چاہیے. تو یا اللہ کشمیریوں کی کے لیے بھی آسانی پیدا فرما. آمین ثم یا اللہ آمین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آزادی کا سورج طلوع فرما. یا اللہ شام کے مسلمانوں کے لیے بھی آسانی پیدا فرما. آمین یا اللہ برما کے مسلمانوں کے لیے بھی آسانی فرما. دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان مقبوضہ خطے ہیں ان کو صبح آزادی نصیب فرما. آمین اللہم آمین اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، آمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں حضرت صاحبہ چیسی صاحب کا، حضرت چیسی صاحب کا اور سجاد بٹ صاحب کا کہ آپ اس پروگرام میں آئے. اور آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کو نہیں کرنا جو لوگ دیکھ رہے تھے اور بعد میں دیکھ ان سب کے لیے میں دعا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ آمین ضرور ملاقات ہوگی اسی مہینے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.